August 31st of 2016 in Nizhny Novgorod Temple. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 33, Verse 6. Yanamadeya Shravananukirtanat Yad Panavad Yad Smaranad Abhi Kvachit Svado Abhi Sadhya Savanaya Kopate Kuta Unas Te Bhagavan Nu Darshanad Yanamadeya Shavanadu Kirtanad Yad Panavad Yad Smaranad Abhi Kvachit Svado Visatya Savanaya Kopate Kuta Punaste Bhagavanu Darshanat Yanamadeya Shavananu Kirtanat Yad Panavad Abhi Smarad Abhi Kvachit Svadopi Satya Savanaya Kopate Uta Punaste Bhagavanu Darshanat Yanamadeya Shavananu Kirtanat Yad Panavad Yad Smaranad Abhi Kvachit Svadopi Satya Savanaya Kopate Uta Punaste Bhagavanu Darshanat Yanamadeya Shravananu Kirtanat Yat Pravanad Yat Smaranad Abhi Kvachit Svadopi Sadhya Savanaya Kalpate Utah Punaste Bhagavanu Darshanat Yanamadeya Shravananu Kirtanat Yanamadeya Shravananu Kirtanat Yat Pravanad Yat Smaranad Abhi Kvachit Yat Pravanad Yat Smaranad Abhi Kvachit Shvadopi Sadhya Savanaya Kalpate Shvadopi Sadhya Savanaya Kalpate Utah Punaste Bhagavanu Darshanat Utah Punaste Bhagavanu Darshanat Maharaji. Yanamadeya Shravananu Kirtanat Yanamadeya Shravananu Kirtanat Smaranad Abhi Kvachit Yat Pravanad Yat Smaranad Abhi Kvachit Shvadopi Sadhya Savanaya Kalpate Shvadopi Sadhya Savanaya Kalpate Punaste Bhagavanu Darshanat Utah Punaste Bhagavanu Darshanat Yanamadeya Shravananu Kirtanat Yanamadeya Shravananu Kirtanat Yat Pravanad Yat Smaranad Abhi Kvachit Yat Pravanad Yat Smaranad Abhi Kvachit
Synonyms. Пословный перевод. Yad, Я, of whom the Supreme Personality of Godhead. Которого Верховного Господа. Namadeya, Намадея. the name. Имя. Savana, Шравана. hearing. Слушая. Anukirtana, Анукиртана. by chanting. Повторяя. Yad, я, to whom. Которому. Pavanat, Правана. by offering obeisances. Принося поклоны. Yad, я, whom. О котором. Smaranat, Смарана. by remembering. Помня. Api, аби, even. Даже. Kvachit, вачи, at any time. В любое время. Svada, Свада. a dog eater. Собакоед. Api, аби, even. Даже. Satya, Садья. immediately. Сразу же. Savanaya, Саданая. for performing Vedic sacrifices. Совершать ведические жертвоприношения. Kalpate becomes eligible. Получает право. Kuta, кута, what to speak of. Что говорить о. Puna, ума, again. Снова. Te, те, you. Тебя. Bhagavan, бхагаван, O Supreme Personality of Godhead. О Верховная Личность Бога. Nu, then. Тогда. Darshanad, даршан, by seeing face to face. Видя воочию. Translation and purport by Srila Prabhupada. To say nothing of the spiritual advancement who see the Supreme Person face to face, even a person born in a family of dog eaters immediately becomes eligible to perform the sacrifice. If he once utters the holy name of the Supreme Personality of God or chants about him, hears about his pastime, offers him obeisances or even remembers him. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Даже человек, родившийся в семье собакоеда, немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения, если он хотя бы раз произнесет святое имя Верховной Личности Бога, или если он воспевает величие Господа, слушает повествование о его играх, склоняется перед ним или просто помнит о нем. Commentary. Что же тогда говорить о тех, кто непосредственно созерцает Верховную Личность Бога? Комментарий. Herein the great spiritual potency of chanting, hearing, or remembering the holy name of the Supreme Lord is greatly stressed. В этом стихе говорится о необыкновенном духовном могуществе, которое заключено в повторении и слушании святого имени Верховного Господа и в памятовании о нем. Rupa Goswami has discussed the sequence of sinful activities of the conditioned soul, and he has established in Bhakti Rasamrita Sundar that those engaged in devotional service become free from reactions of all sinful activities. Говоря о результатах греховной деятельности обусловленных душ, Рупа Госвами в своей книге Бхакти Расамрита Синдху доказывает, что тот, кто занимается преданным служением Господу, освобождается от всех последствий своих греховных поступков. This is also confirmed in Bhagavad Gita. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Lord says that he takes charge of one who surrenders unto him, and he makes him immune to all reactions of sinful activities. Где Господь говорит, что Он сам заботится о человеке, который предался Ему, и освобождает его от всех последствий совершенных им грехов. If by chanting the holy name of the Supreme Personality of Godhead one becomes so swiftly clear of all reactions to sinful activities, what could be said of those persons who see him face to face? Если даже тот, кто просто повторяет святое имя Верховной Личности Бога, так быстро очищается от всех грехов, что тогда говорить о тех, кто непосредственно созерцает Господа? Another consideration here is that persons who are purified by the process of chanting and hearing become immediately eligible to perform Vedic sacrifices. Здесь также сказано, что тот, кто очистился в процессе повторения и слушания святых имен, немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения.
Generally, only a person who was born in a family of Brahmanas who has been reformed by the 10 kinds of purificatory process, who is learned in the Vedic literatures, is allowed to perform Vedic sacrifices. Обычно совершать ведические жертвоприношения имеют право только те, кто родился в семье браманов, прошел через 10 очистительных обрядов и знает Веды. But here the word sadhya immediately is used. Однако в данном стихе употреблено слово «садьях» немедленно. And Srila Swami also remarks that we can immediately become eligible to perform Vedic sacrifices. Шридхара Свами в своих комментариях подтверждает, что такой человек немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения. A person born in a family of the low caste which is accustomed to eat dogs is so positioned to his past sinful activities, but by chanting or hearing once in pureness or in offenseless manner, he is immediately relieved of the sinful reaction. Человек рождается в семье собакоедов в наказание за свои прошлые грехи, но если он слушает и без оскорблений повторяет святые имена, он немедленно освобождается от всех последствий своих греховных поступков. Not only is he relieved of the sinful reaction, but he immediately achieves the result of all purificatory processes. Более того, он не только очищается от всех грехов, но и достигает уровня человека, совершившего все очистительные обряды. Taking birth in the family of a Brahmin is certainly due to pious activities in one's past life. Рождение в семье Брамана – это, безусловно, награда за благочестивые поступки в прошлой жизни. But still a child who is born in a family of a Brahmana depends for further reformation upon initiation into acceptance of the sacred dead and many other reformatory processes. Даже ребенок, родившийся в семье Брамана, должен получить духовное посвящение, священный шнур и пройти через множество других очистительных обрядов. But a person who chants the holy name of the Lord, even if born in the family of Chandalas, dog eaters, does not need more information. Однако человеку, который повторяет святое имя Господа, не нужно совершать никаких очистительных обрядов, даже если он родился в семье чандалов, собакоедов. Simply by chanting Hare Krishna, he immediately becomes purified, becomes as good as the most learned Brahmana. Просто повторяя Харе Кришна, он быстро очищается и поднимается на один уровень с самыми знающими браманами. Srila Swami especially remarks in this connection, Anena Pujatvam Lakshate. В этой связи Шридхара Свами подчеркивает Анена Пуджьятвам Лакшете. Some caste Brahmins remarked that by chanting Hare Krishna, purification begins. Некоторые кастовые браманы заявляют, что повторение мантры Харе Кришна – это только начало процесса очищения. Of course, that depends on the individual process of chanting, but this remark of Srila Swami is completely applicable when one chants the holy name of the Lord without offense, for it immediately becomes more than a Brahmana. Безусловно, эффект повторения святых имен Бхагавана зависит от человека, но по отношению к тому, кто повторяет святое имя без оскорблений, утверждение Шридхара Свами полностью справедливо, ибо такой человек сразу же поднимается над уровнем Брамана. As Srila Swami says, Pujatvam, he immediately becomes respectable as the most learned Brahman can be allowed to perform Vedic sacrifices. По словам Шридхара Свами, Пуджьятвам, он сразу же завоевывает уважение, которым пользуются самые следующие браманы, и получает право совершать ведические жертвоприношения. If simply by chanting the holy name of the Lord, one becomes sanctified and made instantly, it can be said of those persons who see the Supreme Lord face to face, understand the descent of the Lord as Devotee understands Kapila Deva. Если даже тот, кто просто повторяет святые имена, полностью очищается, то что тогда говорить о тех, кто, подобно Девахути, воочию видит Господа и понимает, кто находится перед ним? Usually initiation depends on the bona fide spiritual master directs the disciple. Обычно вопрос о посвящении решает духовный учитель, который ведет ученика по духовному пути. If he sees that a disciple has become competent and purified by the process of chanting, he offers the sacred thread to the disciple, just so that he will be recognized as 100% equal with a Brahmana. Если он видит, что ученик приобрел необходимые качества и достаточно очистился, повторяя святые имена, он дает ему браманский шнур, чтобы люди считали его во всех отношениях равным браману. This is also confirmed in the Hari Bhakti Vilas by Sri Sanatana Goswami. Это подтверждает Шрила Санатана Госвами в Хари Бхакти Виласе.
As a base metal like bell metal can be changed to gold by a chemical process, any person can similarly be changed into a brahmana by diksha-vidhan, the initiation process. Как простой металл, например, бронзу, можно химическим путем превратить в золото, так и любого человека можно превратить в брахмана, дав ему дикша-видхану, духовное посвящение. It is sometimes remarked that by the chanting process, one begins to purify himself and can take birth in his next life for a Brahmin family and then be reformed. Бытует мнение, что, повторяя святые имена, человек только начинает процесс очищения, в следующей жизни он получит возможность родиться в семье брахмана, чтобы завершить этот процесс. But at this present moment, even those who are born in the best Brahmana's families are not reformed. Однако в настоящее время даже те, кто рождается в самых лучших браманских семьях, не проходят очистительных обрядов. Nor is there any certainty that they are actually born of Brahmana's families. Более того, нельзя даже с уверенностью сказать, что их отцы действительно были браманами. Formerly, the Garbhadan formatory system was prevalent, but at the present moment there is no such Garbhadan or seed-giving ceremony. В прежние времена в таких семьях проводился очистительный обряд, ритуал Гарбхатхана, но даже браманы перестали проводить Гарбхатхану или обряд, сопровождающий зачатие ребенка. Under these circumstances, no one knows if a man is factually born of a Brahmana father. В таких условиях никто не может поручиться за то, что ребенок действительно родился от отца брамана. Whether one has acquired the qualification of a Brahmana depends on the judgment of the bona fide spiritual master. Но истинный духовный учитель может определить, обладает ли человек качествами брамана. He bestows upon the disciple the position of a Brahmana by his own judgment. И когда он видит, что ученик достоин этого, он возводит его в ранг брамана. When one is accepted as a Brahman in the sacred third ceremony of the Panchatrika system, then he is a Dvija twice born. Тот, кто получает браманическое посвящение и браманский шнур в соответствии с принципами Панчаратры, становится двиджей, дважды рожденным. That is confirmed by Sanatana Goswami. Это подтверждает Санатана Госвами. Dvija tvam jayate. Двиджа там джайте. By the process of initiation by the spiritual master, a person is accepted as a Brahman in his purified state of chanting the holy name of the Lord. Когда в процессе повторения святых имен человек очищается, он получает от духовного учителя посвящение и становится браманом. He then makes further progress to become a qualified Vaishnava, which means the brahmanical qualification is already acquired. В ходе дальнейшего духовного развития такой браман может достичь уровня вайшнава, это подразумевает, что вайшнав уже обладает всеми браманическими качествами. End of the purport. Конец комментария. Vrindavane Ramana Dipasada Bulmo Tatrapi Krishna Balarama Suparamule Gyanam Paramparama Krishna Sudharma Chittam Dandastadeva Prabhupada Namo Namaste Samsara Dukha Jalada Paditasya Kama Kudadi Nakrama Karai Kavadikatasya Durvashna Nikalitasya Narashayasa Chaitanya Chandra Namade Padavamba Jaladara Shashamana Gopavisha Kishoro Sahachara Ganavandara Kridamana Vijayasho Natabara Chitavesho Nilatritam Bharatyo Jagat Janana Heto Rama Krishna Tawasmi Anchakalpatarabhischa Kripa Sudhadevacha Paditam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Rama. Actually, it's described that because when it's chanted, one will surely be purified. Здесь говорится о том, что в процессе воспевания человек становится чище. The Brahmanical initiation is an opportunity for the disciple Браманическое посвящение дает ученику определенные возможности. to become, to obtain the qualities of the spiritual master. Дает возможность перенять качество духовного учителя. So basically that's it. В этом суть. Some people think that second initiation is only for pujaris. Некоторые думают, что второе посвящение предназначено только для пуджари. As if you're only going to do puja. Для тех, кто совершает пуджу. It is also for those that are going to preach to others. Но
Второе посвящение предназначено не только для пуджари, но также и для тех, кто проповедует. Just like one disciple, first initiated disciple of Lokanath Maharaj, asked me in the 3.33 worship Nizhny Shalagram. Один ученик Локанатхи с вами, который имел одно посвящение, спросил меня, могу ли я поклоняться Нрисимха Шалаграму. And usually, it's only second initiated devotees are allowed to worship deities. Обычно божествам позволяют совершать поклонение преданным, которые имеют два посвящения. I said, if Krishna has chosen you to worship him, then prove it. Я сказал этому преданному, если ты считаешь, что Кришна выбрал именно тебя, чтобы ты ему поклонялся, то докажи это. You can give the deity to somebody else temporarily. Ты можешь временно отдать свои божества кому-либо. And take Bhakti Shastra exam. Пройти курс Бхакти Шастри и сдать экзамен по этому курсу. If the Lord has chosen you, then He'll give you intelligence how to pass Bhakti Shastra exam. Если Господь выбрал тебя, то Он даст тебе разум для того, чтобы ты смог сдать этот экзамен. And then the devotee can inspire the spiritual master to give second initiation. После этого преданный может попытаться вдохновить своего духовного учителя, чтобы тот дал ему второе посвящение. Upon being a second initiated devotee, then he can take back the deity and worship. И получив второе посвящение, он может забрать эти божества обратно у преданных и начать поклонение им. So it is actually an opportunity for the disciple. Это посвящение дает ученику определенные возможности. To attain the qualities of the spiritual master. Возможность перенять качество духовного учителя. As much as possible. В той степени, в которой это возможно. Rupa Goswami mentions that one who becomes devotional service becomes free from the reactions of sinful activities. Рупа Госвами говорит о том, что тот, кто совершает преданное служение, избавляется от последствий совершенных им в прошлом грехов. And in Bhagavad Gita, the Lord mentions that He will take charge of one who surrenders to Him. В Бхагавад-гите говорится, что Господь заботится о тех, кто ему предается. It will make him and makes him immune to all reactions of sinful activities. И также избавляет их от последствий совершенных ими грехов. There is a shloka that about Ramachandra. Есть шлока, в которой говорится о Господе Рамачандре. That is mentioned in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 22, verse 34. 22.32 Мадхья-лила читания Чаритамрита. And it is quoted from Ramayana, Valmiki Ramayana, Yuddha Kanda, chapter 17, verse 33. И цитируется шлока из Рамаяна, который написал Вальмики, шлока номер 1733. So Ramachandra says, Там Господь Рамачандра говорит: if somebody takes shelter of me, then I'll award them fearlessness at that time. Если кто-либо примет у меня прибежище, я сделаю его бесстрашным And protect him. и защищу его. So I thought, must be Yuddha Kanda. И я подумал, видимо, это шлока взята из части романа, которая называется Юддха-канда. When Vibhishana saw Ramachandra, Там описывается, как Господа Рамачандра увидел Вибхишану. Sugriva thought, we shouldn't allow this because he just wants to see our strength. Vibhishana just wants to see our strength. Вибхишана хотел увидеть, насколько силен Господь Рамачандра. But Ramachandra said, even if Ravana comes and bows his head, I'm ready to accept him. What to speak of Vibhishana? И Господь Рамачандра здесь сказал, если даже сам Равана придет сейчас ко мне и склонит свою голову передо мной в почтении, я его приму. Что уж говорить о Вибхишане. So Sugriva said, okay. Sugriva said, okay. Сугрива услышал эти слова и сказал хорошо. And then the result was famous. The result of Vibhishana meeting Ramachandra was famous. А результат встречи Вибхишана с Господом Рамачандрой всем хорошо известен. It's interesting. Очень интересная история. That Vibhishana joined the army, and after defeating Ravana, then Vibhishana became the king of Sri Lanka. Вибхишана присоединился к армии Господа Рамачандры, и после того, как Равана был
повержен, стал править Шри-Ланкой. And the Ranganath deity came from there. Вот видите? Ranganath deity. Именно там находится божество Ранганат, Who is now in Tiruchirappalli. которое находится сейчас в Тируччираппалли, In India. в Индии. In South India. Это Южная Индия. It's quite famous. Довольно известное место. The Supreme Lord is attached to his devotee in many ways. Верховный Господь привязан к своим преданным во многих отношениях. And that's really nice. И это замечательно. We would like to be free and from puja to chant. Мы хотели бы не совершать поклонение, не совершать пуджу и воспевать вместо этого святые имена. If you're a pujari, you don't have an option. Но если человек является пуджари, у него нет выбора. You have to do puja anyway. Ему все равно приходится совершать пуджу. Because puja is the way you make relationship with the Lord. Потому что для пуджари пуджа является способом установления отношений с Господом. And the Supreme Lord really likes that. So therefore you have to give up your attachment to chanting. Господу нравится это поклонение, и поэтому пуджари And to worship anyway. и поэтому пуджари все равно приходится совершать это поклонение и уделять этому больше внимания, чем воспеванию. So we'll stop here and we'll ask for questions. И на этом мы лекцию закончим и послушаем ваши вопросы. We're hoping that people have a lot of questions here. И мы надеемся, что вопросов будет много. Скажите, пожалуйста, каким образом ученик может получить качество духовного учителя, как это учение, это какой-то мистический процесс? Please explain us the process by which a disciple can attain spiritual master's qualities, how it goes. Is it mystical process or what is it? And a mystical process, one actually does it, that's all. Это не мистический процесс, просто это происходит, вот и все. The disciple becomes a better person after their second initiation. Ученик становится лучше благодаря второму посвящению. Prabhupada's godmother, B.R. Sridhar Maharaj, who was a big scholar in the Gaudiya line. What was his name? B.R. Sridhar Maharaj. Бхактиракша Шридхар Махарадж, духовный брат Шрилы Прабхупады, был известным санскритологом. So he mentioned there are two kinds of circles. Two kinds of circles. The Gayatri circle surrounded by the Harinam circle. Он говорил, что существует два цикла или два круга. Один круг это святое имя, и другой круг это Гайатри мантра. This is not the International Society for Gayatri Conscience. This is the International Society for Krishna Conscience. Наше движение называется Международным обществом сознания Кришны, а не Международным обществом Гайатри мантры. So the Hare Krishna mantra is the beginning and the end. Поэтому все начинается с Харе Кришна Махамантры, и все ей уже заканчивается. And the Gayatri is in the middle. Гайатри мантра занимает положение посередине. One goes close to the spiritual master. И позволяет ученику приблизиться к духовному учителю. But after the Gayatri is finished, then the Harinam takes up again. Но когда заканчивается процесс повторения Гайатри мантры, то все равно идет повторение Харе Кришна Махамантры. So B.R. Sridhar Maharaj explained that. И Бхакти Шридхар Махарадж объяснял именно это. Something further. Есть ли еще вопросы? Люди, когда приходят к преданным, присоединяются к ним на волне энтузиазма, они сперва занимаются очень активным преданным служением. When people join ISKCON, they are very inspired and they do a lot of service. Однако через некоторое время они чувствуют, что не способны продолжать в таком же режиме. But after some time they feel that they cannot follow the spiritual practice as they previously did. Появляется комплекс неполноценности, чтобы компенсировать его, они начинают выискивать недостатки в других преданных. They feel that there is something wrong with them, and to get rid from this feeling, they are trying to
find some faults in other devotees. В конце концов начинает критиковать все движение Шрила Прабхупады в том числе. And finally, they criticize all ISKCON and Srila Prabhupada also. Можно ли как-то помочь таким людям и на какой стадии это еще возможно? Can we help such people and on which stage of this process of changing consciousness of this person can we help them? На какой стадии это еще? On which stage we can help them? The stage of fault finding stage, you can help them. Помочь им можно на той стадии, когда они начинают выискивать недостатки. See, the thing about it is a question of priority. Все, суть вопроса заключается в том, как расставлены приоритеты у человека в жизни. A devotee engages in service or not. It is a question of priority. И зависит также от того, занят ли преданный в преданном служении или нет. One should be positive instead of negative. Нужно позитивно воспринимать происходящее, а не негативно. Well, it's not so bad because I'm not dead yet. Потому что плохо, в конце концов, мы еще пока живы. So a devotee should be positive. То есть нужно позитивно ко всему относиться. As ISKCON Sridhar Swami said, И как говорил исконовский саньяси Шридхара с вами, there is no utility in negativity. нет смысла в негативизме. So one should be positive in all respects. То есть нужно во всех отношениях быть позитивным. So how can we help such people if they are in such state of consciousness? Set a good example. Нужно подавать хороший пример. You can fast on their behalf, but you cannot chant or eat or sleep on their behalf. Также можно поститься во благо этих людей, но нельзя за них есть, спать и повторять Харе Кришна Махамантру. Означает ли это, что когда преданный уже, человек ставит уже себя в оппозицию к Шриле Прабхупаде, к ISKCON, то ему уже ничем нельзя помочь? Well, if a person became enemy of Srila Prabhupada of ISKCON, if he has opposite point of view, does it mean that on this stage we can't help them? You have to approach the person according to what they feel, what philosophy they've got. Нужно к человеку иметь подход в зависимости от того, какой философии он придерживается. There's more that binds us together than divides us. И при этом нужно учесть, что факторы, которые нас объединяют, больше, чем те, которые нас разделяют. Prabhupada says that when two devotees are arguing, embrace each other and have a kirtan together. Шрила Прабхупада однажды посоветовал двум преданным, которые между собой ругались, чтобы они обняли друг друга и спели вместе киртан. Just like, for example, some people have taken shelter of a non-ISKCON Radhakund Babaji. Бывает иногда, что преданные ISKCON принимают прибежище у Бабаджи с Радхакунды, которые к ISKCON не имеют отношения. It is better to focus on the positive, what we have in common. И при этом в этой ситуации лучше сосредоточиться на том хорошем, что нас объединяет. So nobody will find fault with Narottam Das Thakur. Никто не ищет и не будет искать недостатков в личности Нароттама Даса Такура. The Radhakund Babajis will find fault with Prabhupada, Bhaktisiddhanta, and Bhaktivinoda Thakur. Бабаджи с Радхакундой искали недостатки в Бхактисиддханте Сарасвати и Бхактивиноде Такуре. But they won't find fault with Narottam Das. Но им удавалось это найти, но у Нароттама Даса Такура они не нашли ничего. So when you meet such persons, it is better to talk about what we have in common. Если мы встречаем человека с взглядами, которые отличаются от наших, то лучше поговорить о том, что между нами общего. And when love and trust is happening, then you can talk with them a little bit more. И когда в этих отношениях появится любовь и доверие, то можно поговорить о чем-то больше. Why did you choose the path you did? Можно спросить, почему ты избрал именно такой путь, который избрал, и так далее. Something for that? Есть ли еще вопросы?
создания Вселенной, каким образом был установлен, каким образом произошел. И вот этот принцип Гуру Парампары, с какого момента он был начат, укоренила, воссоздала этот процесс. Это первая часть вопроса. There is a process of creation of the universe. The question is when Sri Guru Parampara started in terms of this time of creation of the universe, when it started. The paramparas continually going on. Парампара существует все время. Just like, for example, Brahma is a part of our parampara. Нашу парампару входит Господь Брахма. So, when did Brahma join, God knows. А когда Господь Брахма присоединился к нашей парампаре, одному Господу известно. You really can't say when he joined. Нельзя наверняка сказать, когда именно он присоединился. He's there, that's all. Но тем не менее, он уже в ней, уже все. Something further? Есть ли еще вопросы? Вторая часть вопроса. Дорогой Махарадж, скажите, пожалуйста, когда мы обращаемся к Гуру Парампаре в лице Гуру Парампары, представленной на алтаре, и к Шриле Прабхупаде, то нас слышит именно эта личность Шрилы Прабхупады, личность Бхактивинода Такура и Гуру Парампары, либо нас слышит Параматма в сердце каждого, и таким образом происходит это дело. When we pray to particular personality, now Sri Guru Parampara, for example, to Srila Prabhupada or Srila Bhaktivinoda Thakur, does it mean that these personalities can hear us, or it means that we are speaking with our Paramatma, and then through this Paramatma it goes to this personality? Probably both. Скорее всего, и то, и другое происходит. They may hear us, or Paramatma delivers the message, doesn't matter for us. Неважно, слышат ли они напрямую или посредством Параматмы, Somewhere or another they get it. так или иначе это происходит. It was interesting is that on the appearance and disappearance day, Prabhupada said, you could go to the departed devotee directly. Appearance and disappearance day of Vaishnavas, different acharyas. Шрила Прабхупада рекомендовал на дни ухода и явления различных вайшнавских ачарьев обращаться с молитвой именно к ним. Generally speaking, on other days you go to your spiritual master. На следующий после этого день нужно идти к своему духовному учителю. One New York Times journalist asked Srila Prabhupada, Однажды репортер из газеты New York Times спросил у Шрилы Прабхупады: do you know everything? это правда, что вы все знаете? So Prabhupada said, the spiritual master doesn't claim to know everything. Шрила Прабхупада ответил: духовный учитель не утверждает, что ему известно все. But he knows whatever the Krishna will tell him about his disciple. Но что Кришна скажет ему о его ученике, духовный учитель будет знать. So basically, the relationship is with the Paramatma. Так что суть отношений этих – это отношения с Параматмой. And the spiritual master is the bimedia representative of the Paramatma. Духовный учитель является представителем Параматмы и прозрачной средой между учеником и Господом. Нужны еще вопросы. Что означает предаться Господу и по каким критериям мы можем понять, действительно мы предались или еще нет? What does it mean to surrender to Krishna, and how can we understand did we surrender or not? We can understand if we surrendered or not by following the instructions of the bona fide spiritual master. Понять, предались мы или нет, мы можем, если будем следовать наставлениям истинных духовных учителей. If you please the spiritual master, it means you're pleasing Krishna. Если духовный учитель удовлетворен, это означает, что мы также удовлетворили Кришну. What is understanding? Who understands what? А что касается понимания, кто вообще может что-то понять? Therefore I joke from ABC to GBC. Everybody can do it better than they did yesterday. Поэтому я и говорю, что любой преданный, от начинающего до продвинутого, может в своем служении сделать больше и лучше, чем он сделать сегодня, больше и лучше, чем он сделал вчера.
Есть ли еще вопросы? Хочу задать такой вопрос. Вот в стихе был такой момент, что воспевать Святое Имя без оскорблений, да, тогда это нас очищает. Хочу спросить, а как вот, может быть, когда-нибудь достичь этой стадии воспевания Святого Имени без оскорблений? Когда заканчивать? As you like. Do you think some questions after? If they have. If not, we stop. Up to evening program. So it's up to you guys. If you ask a lot of questions, then we continue. Otherwise, we'll stop. Пока у вас, ребята, есть вопросы, мы продолжаем. А как они закончатся, мы тоже закончим. So the question is, how can we attain the purificational stage of chanting holy name, Namokasa? How can we get to this level? By continuing to do it. Достичь уровня Намокаса или чистительного воспевания святого имени можно, продолжая повторять святое имя. Something further? Если еще вопросы. The bottom line is get them done. А самое главное это вычислить жабу. We'll talk about quality later. Что касается качества, поговорим об этом позднее. Something is better than nothing. Что-то лучше, чем совсем ничего. If you pay peanuts, you attract monkeys. Английская поговорка. За орехи на нас будут работать только обезьяны. What is the question? Есть вот три энергии у Кришны: Сангхини, Самбит и Хвадини. Самбит Пурнамаси отвечает. Я просто слышал однажды Бхактивинода Кришна Махараджа говорил, что Пурнамаси отвечает за олицетворяет энергию знания, а Бринда олицетворяет энергию сокровенного знания. Просто насколько это верно, и так ли это? The question about Sambit energy, it is said by His Holiness Bhaktivinoda Krishna Goswami that Purnamasi is in charge of knowledge and Tulsi Devi is in charge of confidential knowledge. Is it true or not? Who knows? Кто знает? Tulsi Devi is definitely pretty big. Познание Tulsi Devi очень широкие. If one worships Purnamasi Devi, one is a devotee of Purnamasi Devi, then they'll say different things. If you're a devotee of Purnamasi Devi, you will say different things. Если человек является преданным Пурнамаси, то он будет говорить несколько другие вещи. If you're a devotee of Tulsi Devi, then you will say different things. То есть преданные Пурнамаси, преданные Tulsi Devi будут говорить разное. So our business is to take shelter of Tulsi Devi. Наша задача принять прибежище в Tulsi Devi. And whoever you're taking shelter of, they'll protect you. Don't worry about that. Вы примете прибежище, тот и будет вас защищать. Не беспокойтесь об этом. What's your question? Дорогой Махарадж, скажите, пожалуйста, как к вам пришли Канай Балай? И вторая часть вопроса. Давайте вторую часть вопроса. Вторая часть вопроса. Почему в благоприятный момент ухода человека из тела в изголовье ставится изображение Кришны, изображение Нарасимхадева, ну и воспевать человеку в ухо? So we have two questions here. The first question is, please tell us the story of your deities. And second question? Second question, it is completely different question, so maybe we will ask it a little bit later. The first question about the deities is about, I worship Krishna since February 21st of 1981. С 21 февраля 1981 года я поклоняюсь божеству Кришны, то есть Канаю. And Balai joined the party about 20.5 years later. И через 2,5 лет Балай, то есть божество Баларама, присоединился к этой трансцендентной тусовке. Narahari joined a lot earlier than that. А Нарахари присоединился еще позднее. Just like in 1975, the headmaster of Bhaktivedanta Gurukul was a sannyasi at the time. В 1975 году один саньяси, который был ответственным за преданскую Гурукулу, So he asked Prabhupada, he showed the deity to Prabhupada and he said,
the residents of that land offer full 16 items to the deity. Can we worship this deity, Srila Prabhupada? You are speaking about Наракари. Показал божество Наракари Шри Прабхупаде и спросил, местные жители в Бриджапасе поклоняются этому божеству, используя 64 предмета поклонения. Как нам поклоняться? Можем ли мы поклоняться этому божеству? Srila Prabhupada said, worship him with sandalwood and tulsi. Шри Прабхупада сказал, поклоняйтесь ему, используя туласи и сандал. So I offer tulsi paste and I offer a tulsi leaf and I put some ornaments on it. Поэтому мое поклонение этому божеству заключается в том, что я предлагаю ему туласи, также пасту из туласи, то есть натертое дерево туласи, и также украшаю это божество, надеваю определенных украшений на божество. That devotee gave it to another sannyasi. Тот преданный передал божество другому саньяси. And that sannyasi gave it to Tripurari Swami. Тот саньяси передал божество Трипурари Свами. And Tripurari Swami put it on the altar at St. Louis. Трипурари Свами поместил это божество на алтаре храма в Сан-Луизе. And I got it in 1981. И в 1981 году это божество стало моим. The temple president said we should make a garland from him because he's just a Tadiya Shila. He's just non-different, Tadiya Shila. Therefore we should not make a garland from him. And I said, we've always offered him a garland. We should continue to make it. So he said, take him with you. But he didn't know I wasn't coming back. Президент храма сказал, мы этому божеству гирлянды делать не будем. А я сказал, мы должны делать гирлянды для божества, потому что всегда для него делали. А президент храма сказал, забирай это божество себе. Я забрал, а президент храма не знал, что я из храма уеду и больше не вернусь. So Narayana joined the party a lot earlier. Так что еще гораздо раньше, до Господа Баларама, Наракари присоединился к этой трансцендентной тусовке. What's the second question? And now the second question. The second question is why it is so beneficial and important to put before a dying person some pictures of Krishna, of Narasimhadev, and to chant holy names loudly in his ear. Why is it beneficial? Why is that important? Yeah, what is important and beneficial? If you want to benefit the person, if you want to liberate the person, then yeah, you do it. Если вы хотите принести благо этому человеку, вы хотите, чтобы он освобождение получил, то делайте так, поступайте так. Because that's a tradition. Потому что такова традиция. If you go against the tradition, then there's no guarantee. А если вы поступаете вопреки этой традиции, то никто ничего не гарантирует. Vishnu Dharmatra says you can give tulsi, offer tulsi neck beads to your relatives yesterday. Вишну Дharmatra говорится, что еще вчера надо было своим родственникам подарить предложенные кантхималу. Even if they're a drunkard or a meat-eater. Даже если они мясоеды, пьяницы и так далее. Sigram means immediate. Там есть санскритское слово сиграм, оно переводится сразу же, моментально. It's a Gujarati Sanskrit saying. Это гуджаратская санскритская шлока. But one person asked a tree planter, what's a good season to plant a fruit tree? Анекдот. Однажды у садовника спросили, какое время года лучше годится для того, чтобы сажать фруктовые деревья. So he said, last season. И он говорит, прошедшее время года, предыдущее. So sigram means immediate. То есть слово сиграм означает сейчас же, сразу же, моментально. But it means we should have done it before. Другое значение этого же слова, то, что это нужно было сделать раньше. So it's the same story with our relatives. We should have done it before. То же самое касается наших родственников, все это нужно было делать еще раньше. All you can do for them after they've departed is to just hold a festival on their behalf and feed the Vaishnavas. Единственное, что можно делать ради блага уже ушедших родственников, так это проводить фестивали и кормить преданных от их имени. Some people are worried that what can we do for our departed relatives that have already departed. Некоторые люди
беспокоится по поводу того, что он может сделать для преданных, которые оставили свои тела. That's the only thing you can do. Вот это единственное, что можно для них сделать. And set a good example. И также можно подавать хороший пример. А можно к этому вопросу еще продолжить? У меня родственники уходили, да? И мы приготовили шарики, да, предложили Господу, да? И просто отправили большую посылку, килограмм 20 родни. Но что-то не сообразили там, такой возможности не было, чтобы там рядом раздали. Имеет ли это какое-то особое там, не то что особое, это, польза от этого будет вообще, просто родне раздали. Непонятно, то есть не преданным раздали, и кому раздали? Родственникам ушедшего. Родственникам ушедшего? Просто родственникам. Для покойного какой-то глаз. А ушедшие именно ваши родственники, да? Да, родственники ушел, тоже мы послали проста. То есть они преданные. И все не преданные, да? Ну там нет преданных, да. Okay, so the question is, Vaninath Prabhu is asking, one of his relatives passed away, and he made some sweet balls, and he sent it by post to other of his relatives, and these relatives took this prasadam. So, what is the result? What kind of benefit this relative can get who passed away? You can only practically nothing. Practically no benefit they got. You mean relatives who took prasadam, they didn't get any benefit? The relatives that passed away, they didn't get any benefit. Родственник, который оставил тело, никакого блага от этого не получил. The only benefit they get is that on the Disappearance Day you can chant the Shastras and invite the Vaishnavas. Единственное благо, которое он может получить, точнее единственный способ, которым можно сделать так, чтобы он получил благо, это если на день его ухода читать шастру, то есть Бхагавад-гиту, и также кормить вайшнавов, приглашать их к себе. I mentioned about offer Tulsi necklaces to your relatives yesterday. Я уже говорил о том, что своим родственникам еще вчера надо было дать предложенные кадхималы носить. It's her business to come in their heart and approve them. И именно ее, то есть Tulsi Rani задачей является проявиться в сердце этих людей и дать им изнутри правильное понимание. If X, Y, Z, somebody doesn't approve in some time, that means Krishna wants you to do a little bit more. Точнее, не понимание дать, а улучшить человека. Если человек отношение к Адхималу не улучшается, это означает, что Кришна хочет, чтобы вы сделали нечто большее. Krishna is never interested in what you give him. He wants what's behind your back. Кришне не интересно то, что мы ему даем, он хочет получить то, что мы прячем у себя за спиной. So we want something further. И мы хотим еще вопросы услышать. Вы сказали, что наша задача принять прибежище у Бога. Вы не могли сказать, как это можно сделать Прибежище кого? наилучшим образом? How can we take shelter? What is the best way to take shelter в Тулси Деви? Work hard for her. Нужно тяжело для нее трудиться. We mentioned it to her yesterday. Мы об этом вчера говорили. To work hard for her. Нужно для нее тяжело трудиться. One should spend money that you do not have for her. Нужно тратить на нее даже те деньги, которых у нас нет. And put your head on the chopping block for her. Нужно быть готовым голову свою на плаху положить ради нее. Then she gives herself to you. И тогда она полностью себя вам отдает. It's the nature of any deity. Такова природа любого божества. When you take shelter of them, they give themselves to you. That is their nature. Вы принимаете прибежище у божества, и оно отдает себя вам. Такова его природа. It doesn't really matter who you take shelter of. При этом, в общем-то, не важно, у кого вы принимаете прибежище.
you take shelter of Gornatai, Sitaram, Lakshman, Hanuman, or Nrsimhadev, or Radha Krishna, or Giriraj, or Shalagram, whoever you take shelter of, they give themselves to their devotee. Все они, перечисленные божества, Шри Гаурнитай, Нрисимхадев, Кришна Баларам и так далее, дают прибежище, дают себя тем, кто принял их прибежище. It really doesn't matter who you take shelter of. Meaning if the person who really takes shelter, then that deity will protect you. И не важно, у кого мы принимаем прибежище, не важно в том смысле, что если мы его реально приняли, то тогда мы находимся под защитой. Дорогой Махарадж, некоторое время назад произошли климатические условия в Вриндаване, и алтарь прекрасный, который очень был красивый и служил Туласи-Деви, который... Скажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас восстановления? Please tell us on which stage is the reconstruction of your temple? It is being reconstructed now, as we speak. Сейчас, если коротко говорить, как раз происходит его восстановление. When I mention about spending money you do not have, I'm referring to myself. И когда я говорю о трате денег, которых у нас у самих нет, я имею в виду себя. Last March, in March of 2015, a big hailstorm hit. Был большой град в марте прошедшего 2015 года. Worse than 70 years. За последние, похожий град был в последнее время только 70 лет назад. I had the Tulsi greenhouse finished. I had the Tulsi shrine finished. Я думал, что вот этому храму уже пришел конец. But the hailstorm broke a lot of stained glass panels. Град разбил много цветных витражей. It means she wanted to replace them. И это означает, что Туласи-Деви захотела, чтобы мы их заменили. So I took 2 loans of 5 lakhs each. Я взял 2 займа по 5 лакхов рублей каждый. And the person just gave me a bill for 5 lakhs more. И мне еще выставили счет на дополнительные 5 лакхов рублей. So I'm trying to get another 5 lakhs. Поэтому я сейчас пытаюсь найти где-то еще эти 5 лакхов. As we speak. As we speak. I'm trying to get another 5 lakhs of rupees. Я пытаюсь найти еще 5 лакхов рублей. As we speak. It's not easy. И это не так уж легко. But she's not a poor girl, she'll pay for it. Туласи-Деви не нищенка, она за все это заплатит. I've got faith, she'll pay for it. Я верю в то, что она это все оплатит. She's not a poor girl. Она не нищенка. She's not a stupid girl either. И не дурочка. If you need instructions from her how to do something, she'll help you deal with it. Если вам нужны от нее советы, как поступить в той или иной ситуации, она вам поможет. Just like, for example, I have a big stained glass panel above her form. Вот, например, в храме у меня есть цветные витражи прямо над мурти Туласи-Деви. It's about 8 foot by 8 foot long. И эти витражи размером с 8 foot by 8 foot. 2,50 на 2,50 метра. 2,5 метра на 2,5 метра. And weighs 400 kilos. И весят они 450 килограммов. So the heat of Vrindavan summer warped the 2 plexiglass sheets above it. 2 листа плексигласа были испорчены, деформированы из-за жаркого летнего солнца. And I have to replace it, to fix it. Мне пришлось их заменять. So I was wondering, how am I going to do that? Я думал, как же это сделать. So I prayed to her, Rani, how to do it? Я помолился, Туласи Рани, что делать? And she came in the heart like a news bulletin and told me what to do. Она появилась в моем сердце и сказала, что делать. Simple. You put a bamboo form around my form. Она сказала, все очень просто. Просто разведи бамбуковые леса вокруг моего мурти. Bring it down. Потом все это опусти вниз. Change the plexiglass sheets.
Да, то есть таким образом эти веса возведи, чтобы они упирались в эти весы плексиглаз, потом все это вместе спусти вниз, замени эти весы. And put it back up. И потом все это вместе подними наверх. And when I discussed it with those that are in charge of construction predominantly, go, brilliant idea, why didn't we think of that? И когда я обсуждал эти соображения вместе с главным лицом по строительству в этом храме, то он сказал, какая блестящая идея, что же мы сами до этого не додумались. So, she's a good architect. She can help you fix stuff. Так что Тула Сидели может помочь вам справляться с разными задачами. Она You хорошая just have архитектор. the determination to do whatever you need to do for her. Нужно просто быть исполненным решимости делать то, что необходимо для служения. She'll provide all resources to do it. Она обеспечит нас всеми необходимыми ресурсами для выполнения этого служения. Just like I have faith in her that she'll do it. How will she do it? I don't know. But she'll do it somehow. Я верю в то, что он все оплатит. Я не знаю, как это произойдет, что он сделает, но это будет. So basically, one has to have that faith. Нужно, чтобы была такая вера. That somehow or another the deity will do it. Что божество тем или иным способом сделает это. That is faith. Это называется вера. Hey, it's Shuddha. It is 8 after. When should we stop? 9 o'clock, yes. Huh? 9 o'clock. 9 a.m. 9 a.m. is the time to stop. Yeah, means yesterday. Which means we should have stopped before. Okay. Один лак это 100 тысяч Last question. рублей. Последний вопрос. Дорогой Махарадж, то есть алтарь будет из бамбуковых вот этих листьев, ну, из бамбуковых деревьев, первая часть вопроса. So, did I understand properly that this altar will be made from bamboo wood by bamboo trees? No, the thing was I put a bamboo form temporarily around her. Нет, бамбуковые леса были возведены вокруг того себе временно. So the bamboo was only a temporary thing. То есть это временная вещь, чтобы ремонт сделать. То есть это будет опять стеклянные, вот это вот, Bamboo is simply a supporting structure. That's all. Это просто сооружение такое строительное для того, чтобы... Temporary supporting structure. Временно. That's all. Вот и все. So does it mean that this altar will be made again from glass? Yes. Да, снова будет стеклянный алтарь. Glass and iron. Стекло и железо. I didn't finish. I had to pay even more. Но я еще не закончил про деньги говорить. Мне еще надо платить деньги. Because the in charge of the construction in Vrindavan told me that the iron was rusted due to water. Rusted? Rusted due to water. Потому что подрядчик сказал мне, что металл, который требуется использовать в настройке, заржавел. And I had to pay 2.8 lakhs of rupees to change that into stainless steel. И это означает, что нужно заплатить еще 2,8 лакх рупий, то есть 280 тысяч рупий, для того, чтобы заменить это железо на нержавейку. Равнозначно рублям. Да, равнозначно. Рупии и рубли сейчас плюс-минус одинаковая валюта, то есть курс. And also they broke a lot of the cement carving for Tulsi when they put the stainless steel up. When I put the stainless steel up, it broke a lot of the carving, cement carving. Когда ржавый металл заменяли, вот это лепнину бетонную обломали. А сейчас еще лепнину делать надо. So I had to replace that also, and I have to pay for that also. They haven't even given me the bill for that. Во время демонтажа металла была повреждена лепнина, ее нужно будет заменять. Мне за это тоже выставили счет. I haven't even finished paying for it. Я еще не закончил платить. But I have faith in her. Somehow or another she'll pay for it. God knows how. Я верю в то, что она заплатит. Как она это сделает, одному Господу известно, но это произойдет. You have to
have faith that she'll do whatever is needed. She'll do it. She'll provide it. She'll do it. Нужно верить в то, что она сделает все, что необходимо, и обеспечит всем необходимым. We have to stop. It means later on. Нужно нам на этом заканчивать, то есть остальные вопросы мы ответим позднее. This is Nizhny Novgorod, so we hope to get a lot of written questions tonight. Мы в Нижнем Новгороде находимся, поэтому надеемся, что сегодня вечером будет много записок. Please write their questions down a lot. Пожалуйста, напишите их побольше. You know, Madam Murray should get a lot of questions. И передайте их сюда. Horrible. Не хотите вещь, что завтра отменяется программа? Еще не факт, может она не отменяется. Мы же еще с Маратом Виласом связались. По крайней мере, предвидите, что возможно. Шри Бхакти Махараджа ки. Шри Рупа Ки. Примананда.